यू टीवी न्यूज में स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं आपके साथ मोहम्मद यूसुफ। आज हम देख सकते हैं कि बीजापुर सिटी में एक ऐतिहासिक जो इमारत है इब्राहिम रोजा, उसके पीछे जो बागवान कॉलोनी और मुजावर मल्ला, यहाँ पर जो कई बरसों से कैनल का काम बनाकर आधे को छोड़ा गया है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे की इतना गंदगी। बीजापुर सिटी में ये सेंटर प्लेस है और कोई भी अगर चाहे वो 24/7 पानी का हो या गैस सप्लाई का हो, इसको क्या बोलते हो, डेमो जोन के तौर पर देखा जाता है। ये सेंटर में मौजूद है ये एरिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई बरस हो गए पानी पास नहीं किया जा रहा महानगर पालिका की तरफ से। तो आज महानगर पालिका के कमिश्नर और महानगर पालिका के कमिश्नर और AW एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और यहाँ के कारपोरेटर भी मौजूद थे। उनके सामने ही यहाँ का सर्वे किया गया। तो इतनी गंदगी और इतनी बेजवाबदारी और इतना क्या बोलते हैं उसे, नजरअंदाज जो ये एरिया को किया जा रहा है। तो क्या लगता है ये एरिया बीजापुर सिटी में नहीं आता क्या? तो बाकी के जो एरिया है वो डेवलपमेंट हो रहे, तो बीजापुर सिटी में बागवान कॉलोनी मुजावर मल्ला डेवलपमेंट नहीं होने की वजह क्या है? और उनका कहना है कि यहाँ का जो फंड है, हमारे होनहार MLA बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने जो है इसको दूसरे एरिया में काम किया है। यहाँ के फंड को दूसरे तरफ ट्रांसफर किया गया है। तो क्या वजह है, इनको अधिकार कौन दिए कि एक एरिया का जब फंड सैंक्शन होता है तो इसी एरिया पे काम होना, यहाँ का फंड ले जाके दूसरे एरिया में काम करे? तो इसका मतलब क्या है? ये जो रोड है ये नेशनल हाईवे है, यहाँ पर नहरा पेट्रोल पंप है और इधर बबलेश्वर नाका है। और ये रोड पर हर MLA, हर MP, यहाँ तक के जिला SP और जिला कलेक्टर भी यहाँ का आना जाना होता है। अगर इस तरीके से राइट में टर्न मारेंगे तो ऐसा लगता है ये आदिवासी एरिया है। आदिवासी एरिया है, यहाँ पर इंसान नहीं रहते। तो हमारा आग्रह है कि यहाँ के लोगों को भी इंसान के तौर पर समझो और इंसान के कैटेगरी में उसको लेकर आओ। हर रात जब भी बारिश होती है तो गटर से सांप, बिच्छू, हर रोज जहरीला चीज इस गटर से बाहर आता है। तो शर्म आने की करने की आवश्यकता है और यहाँ के प्रशासन को और यहाँ के महानगर पालिका को शर्म करने की जरूरत है। यहाँ के लोग इतना तुम ना कोऑपरेट कर रहे थे, फिर भी तुम्हारी आंख नहीं खुल रही। तो इसकी वजह क्या है? यहाँ के लोगों ने आपको डेडलाइन दिया हुआ है और एक अल्टीमेटम भी दिया हुआ है कि 15 दिन के अंदर अगर आप इस एरिया को पाक साफ नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में रास्ता रोको अभियान बहुत जोरों से शुरू होगा। तो अभी हमारा महानगर पालिका से आग्रह है कि यहाँ के कारपोरेटर ने जो है मेहनत करके पैसा लाया हुआ है, लेकिन बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल जो यहाँ के सिटी MLA, उन्होंने यहाँ का पैसा दूसरी तरफ यूज किया है। इसकी क्या वजह है? इनको बहुत बड़ा सवाल है, इसकी जवाब देने की आवश्यकता। समस्या ಇದೆ। ರಾಜಕೌಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಇತ್ತು, ನಾನು ಸುಮಾರು ಇನ್ನ 10-15 ವರ್ಷದಿಂದ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಒಂದು 7.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾಲ್ವೇಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗ ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು। ಅಂದ್ರೆ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಆ ಗುಡ್ಡಡ್ಗಿ ಮತ್ತು ಬಾಗವಾನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನವ ಹೇಳಿಕಿಸಿ ಯಾವ್ದು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ತಯಾರಿಲ್ಲ। ಮತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರಾಜಕಾರಣ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಗರ ಆಯುಕ್ತರಾದಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಆ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವು ತಂದಿದೆ। ಇವತ್ತು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಬೇಸರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆದಿದ್ದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ರೋಡ್ ಹಾಡಿಕೆಸಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಒಂದು ಇವತ್ತು ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ನಮ್ದ। ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ ಕಿಸಿ ಇದು ಮಾಡ್ಯಾರ। ಪದೇ ಪದೇ ಆ ಗುಡ್ಡಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ಕಿಸಿ ಒಂದು ನ್ಯಾವ ಹೇಳ್ಕೊತವ್ರು ಈ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಆ ಜನರು ಇಂಥ ವಾಸನೆ ಒಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂದಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅದು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಇದೆ। ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಉಳಿದಿದ್ರಿಂದ ಈ ಮೇಯರ್ ಸುಮಾರು 10 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಕೂತ್ಕಿಸಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಅವ್ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಬಂದ್ ಕಿಸಿ ಅವರು
ಹೇಳಿ. ಮೊದಲೇನ್ ನಾವು ಇದ್ದಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಅದೇ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ತಾವು ಕಾಲೇಬಾಗ್ನಾಗ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಕಾಲೇಬಾಗ್ನಾಗ್ನು ಅದೇ ತರ ಕೆಲಸ ಅದ. ಕಾಲೇಬಾಗ್ನಾಗ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ತನ ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನೂ ಸುಮಾರು ಜನರಿಗೆ SC ST ಮಂದಿಗೆ ಆ ಫಂಡ್ SC ST ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇನು ಮಂದಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಅದ. ಈ ಏನ್ ಬಂದ್ ಕಿಸಿ ಇವತ್ತು ಕಮಿಷನರ್ SC ಅವರು, AW ಅವರು, JE ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅತಿ ಅವಶ್ಯ ಅದ. ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. 2 ದಿವಸನಾಗ ಇದು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2 ದಿವಸನಾಗ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನ ಜನತೆಗೆ ತೋರ್ಕಿಸಿ ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮೂಲಕ ನಾನು ಇದು ಅಲ್ಲ ರೋಡ್ ಹಾಡಿ ನಾನು ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಎಲ್ಲ ಇದು ನಾಳೆನೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಕಿಸಿ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನು 2 ದಿವಸ ನಾವು ಕಾಯ್ತೀವಿ. 2 ದಿವಸ ಒಳಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹಳ ಐತಿ. ಆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಲುವಾಗಿ ಮುಂದಿಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 32 ನಾವು ಹೊಸ ಲೈನ್ ಕೂಡ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಲಕತ್ತಾರ. ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಏನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಡ್ರೈನೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅದ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತೇನ ಈ ನೀರ್ ನಿಂತಿದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಇಡೀ ಬಿಜಾಪುರ ಜನತೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಇದು. ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಪ್ ಹಾಕಿ ಹೊಂಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ 20 ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿನಿ. ಅವ್ರಿಗೂ ಅದು ಅರಿವು ಆಗೈತಿ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ಸಲ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಪೂರಾ ಮೇನ್ ರೋಡೇ ಹಾಡು ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷಿ ನಾವು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧದಿನ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕ್ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ವಿಜಯಪುರ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಇದು ರಾಜಕಾಲುವೆ ಏನೈತಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 34 ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಅವ್ರು ಸಿಟಿ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಲಾತಾರ. ಇದು ಯಾಕೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಶಾಸಕರ ಕೈಗೊಂಬೆ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಮಿಷನರ್. ಆದ್ರಿಂದ ಶಾಸಕರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸನ್ನು 2 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಶಾಸಕನು ಅರಿವು ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಮಿಷನರ್ಗೂ ಅರಿವು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ತರ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಈ ಜನತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇತ್ತಂದ್ರ ಇನ್ನತರ ಇದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ 2 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಇನ್ನೂ ತನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಒಂದ್ ಯಾವ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಕೇಸ್ ಐತಿ. ಏನ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ? ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮ್ಯಾಗ ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಅವ್ರವ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೇಸ್ ಅದು. ಆ ಬಾಗವಾನ್ ಅವ್ರ ಗುಡ್ಡಡ್ಗಿ ಅವ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೇಸ್, ಅವ್ರವ್ರು ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತದ. ನಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಅದ? ಈ ನಮ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡಕ್ ಏನು ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಅದ ಕಾರಣ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕತ್ತಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಕಿಸಿ ಈಗ ಮನೆ GB ಒಳಗ ಅದು ವಿಷಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ತಂದ್ ಕಿಸಿ ಆ ವಿಷಯ ತಂದ್ ಕಿಸಿ ಅದು 60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಫಂಡ್ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ನಾಗಿಂದು ₹1 ಹಾಕ್ಲಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಯರ್ ಕೂತಾಗಿಂದು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಏನಾದ್ರು ಯಾವ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ವಾರ್ಡ್ನಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನಾದ್ರು ಯಾವುದೇ ವಾರ್ಡ್ನಾಗ ಕೆಲಸ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಮೇಯರ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ತನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರ, ಎಲ್ಲರೂ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ರ? ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರು ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ ನೋಡಿದ್ರ ನೀವು? ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಸಾಕಷ್ಟು ಫಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಇದ್ದಾಗ ಫಂಡ್ ಇದಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಫಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಸಿದ್ವು. ಇಂಥವು ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದ ಜನರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ? ಅವ್ರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ಪಟ್ನಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ನಾನೇ ಮುನ್ನಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕ್ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಕಮಿಷನರ್ ಏನೈತಿ ಶಾಸಕರ ಕೈಗೊಂಬೆ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಾತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ತಂಡದಕ್ಕ ಅವ್ರಿಗೆ 16 ಸಿಪಾಯಿ ಅದ ನಾವ ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರ. ಅವರೇ ತರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನದ? ಮತ್ ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾನ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಫಂಡ್ ತಗದ್ ಕಿಸಿ 21 ನಂಬರ್ ವಾರ್ಡ್ನಾಗ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಹಾಕಿದಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು? ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಏರಿಯಾನಾಗ ಈಗ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಆಜಾದ್ ರೋಡ್ ನೋಡಿರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆಜಾದ್ ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ನಾಗ ಆಚೆ ಕಡೆ ಮಗ್ಗಲ್ ಸಲಾ ಬಜಾರ್ನಾಗ ಚಲೋ ರೋಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹಾಡು ಕೆಸಿ ರೋಡ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮನ್ಸಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕತನ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಕೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೂ ಗೊತ್ತದ, ಅಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾನಾಗೂ ಗೊತ್ತದ. ಎಲ್ಲಿ ಚಲೋ ಬರಾಕಮಾನ್ ಬಲ್ಲಿ ಚಲೋ ರೋಡ್ ಇತ್ತು, ಹಾಡು ಕೆಸಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಸಿದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಚಲೋ ರೋಡ್ ಅದಾವ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಾಕತ್ತದ. ಎಲ್ಲಿ ರೋಡೇ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಜುಮಾ ಮಸೀದ್ ರೋಡ್ನಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಲೇಬಾಗ್ನಾಗ ಹೋಗ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರೇ ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ದಾಗ ಇವರೇ ಸಹಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸಹಿ ಹಾಕ್ಲಾಗ್ತಾವ್ರಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡಕತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಟೆಂಡರ್ ಹಾಕಿದ್ದು ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಮಿಷನರ್. ಯಾಕಪ್ಪ? ಏನ್ ಕಾರಣ ಕೊಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ? ಪದೇ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರ ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸದಾ ಸಿದ್ಧನದಿನಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ.
लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।